गुड मॉर्निंग। धोरण 7 विषय सामाजिक विज्ञान यूनिट नंबर 18 बजार। विद्यार्थी मित्रों, आ एकम आपने घना मुद्दाओं विषे चर्चा करी हती। आ पहला आ एकम आपने बजार विषे जोयुं हतुं, ज्यां दुकानों होय अने वस्तुओं मळती होय तेवा स्थळने बजार तरीके आपने ओळखीए छीए। ज्यां जे स्थळ पर खरीदनार अने वेचनार भेगा थता होय तेवा स्थळने बजार तरीके ओळखवामां आवशे। ज्यां खरीदनार अने वेचनार बंने साथे आंतरक्रिया थती होय तेवा स्थळने बजार पण कहीए छीए। तो मित्रों, बजार विषे आपणे जोयुं हतुं। बजारमां आपणे घणी बधी वस्तुओ खरीदीए छीए अने ते उपरांत आपणे बजारना प्रकारो विषे पण जोयुं हतुं। मोहल्लाना बजार, गुजरी अने साप्ताहिक बजार। मोहल्लाना बजार जे ते स्थळे पोताना जे घरनी नजीक जे बजार होय ए मोहल्लाना बजार तरीके ओळखवामां आवशे। गुजरी के साप्ताहिक बजार में आपने कोई चौक्कस दिवसे भराती जे बजार होय एमने गुजरी के साप्ताहिक बजार अथवा घना स्थळोए एने हाट तरीके पण ओळखवामां आवशे। तो आवा बजारोनो विकास थयो छे। हवे आगळ आपणे बजारना प्रकारमां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अने मॉल विषे जोईशुं। मित्रों, अत्यारे आपणे जोईए तो के बजारना प्रकारोमां शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अने मॉल जेवा बजारोनो विकास खूब ज थयो छे। लोकोमां आकर्षित रह्युं छे। घणी बधी वस्तुओ आ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अने मॉल में मळी जती होय छे। तो एना विषे जोईए। आपणी आसपासनी दुकानों अने साप्ताहिक बजारों सिवाय मोटा शहरों में बीजा बजारों पण होय छे। आपणे अहींया आपणे मोहल्लानी बजार अने खास करीने जे गुजरी बजार जेवा बजारों आपणे जोया। एना सिवाय शहरों में आवा घना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अने मॉल जेवा बजारोनो विकास थयो छे। एक ज बिल्डिंग में एक साथे केटली अलग अलग प्रकारनी दुकानों होय जेने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहे छे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोने कहे छे तो कि एक ज बिल्डिंग में एक साथे केटलीक अलग अलग प्रकारनी दुकानों होय छे जेने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहे छे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शुं होय तो कि आपणे वस्तु खरीदी शकीए छीए अने एक ज बिल्डिंग में अनेक दुकानों होय छे। आपणे घणी बधी वस्तुओ एक ज बिल्डिंग में एक साथे बधी दुकानों में अलग अलग वस्तु अपने खरीदी शकीए छे। बराबर। तो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खूब ज एनो विकास थयो छे अने आ बजार तरीके अगत्यनुं स्थान धरावे छे। साथे साथे मोटा शहरों में बहुमाળી इमारत अलग अलग माळ पर अलग अलग प्रकारनी वस्तुओं मळती होय जेने मॉल कहेवामां आवे छे। मित्रों, मॉल जेवा बजारोनो विकास पण खूब ज थयो छे। एमां शुं छे तो कि मोटा शहरों में बहुमाળી इमारतों में अलग अलग माळ पर अलग अलग प्रकारनी वस्तुओं मळती होय जेने मॉल कहेवामां आवशे। बराबर। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जेवुं कि अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग दुकानों में आपने अलग अलग वस्तुओं खरीदी करी शकीए छीए। तो कि मॉल में आपणे घणी बधी वस्तुओं एक साथे वस्तु खरीदी करी शकीए छीए। तो कि आवा बजारोनो उद्भव थयो अने एना कारणे खूब ज जे व्यापारीओ छे तो कि वधारे वधारे ए पोते वस्तुओनुं वेचाण करवा लाग्या। जेमां आपणे नानी मोटी कंपनीनी ब्रांडेड अने ब्रांड विनानी वस्तुओ मळी जाय छे। आपणे घणी ब्रांडेड कंपनीओनी जे माल सामान छे आपणे खरीदी करी शकीए छीए अने ब्रांड विनानी बीजी घणी बधी कंपनीओनी वस्तुओ आपणे खरीदी करी शकीए छीए। मोटी कंपनीओ जाहेर खबरों द्वारा ऊँची गुणवत्तानी जाहेरातो करीने आ ब्रांडेड वस्तुओ ऊँचा भावे आवा मोटा शोरूममां वेचती होय छे। मित्रों, घणी बधी एवी ब्रांडेड कंपनीओ छे जे पोते जाहेरातो आपीने ऊँचा भावे वस्तुनुं वेचाण करती होय छे आवा मॉलमां ने खास करीने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, जेनी किंमत वधु होवाथी अमुक लोको आवी वस्तु खरीदी शकता नहीं। मित्रों, आ जेनी किंमतो वधु होवाथी अमुक लोको ज आवी वस्तु खरीदे छे। घणा लोको वस्तु खरीदता नथी। मित्रों, ब्रांडेड वस्तुओनी किंमत वधु होय छे। बराबर। एटले जे लोको पासे पैसानी सगवडो होय छे
બરાબર. તો કે એવા અમુક જ લોકો આવી વસ્તુઓની કિંમત આપીને ખરીદી કરી શકતા હોય છે. તો મિત્રો અહીંયા શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ અને મોલ જેવા બજારો દ્વારા લોકોને એકસાથે ઘણી બધી વસ્તુઓ મળી જતી હોય છે. ગ્રાહકને કેન્દ્રમાં રાખીને દુકાનો સજાવવામાં આવે છે. મિત્રો આ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં શું હોય અને મોલમાં તો કે ગ્રાહકોને ધ્યાનમાં રાખીને પોતાની દુકાનો સજાવવામાં આવે છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ રાખવામાં આવે છે. વિવિધ બ્રાન્ડની અનેક વસ્તુઓ એકસાથે વેચાતી હોય છે, જેને ગ્રાહકને પસંદગીની તક મળે છે. મિત્રો શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ અને મોલમાં શું હોય તો કે વિવિધ બ્રાન્ડની અનેક વસ્તુઓ એકસાથે વેચાતી હોય, જેથી કરીને ગ્રાહક કોઈ પણ વસ્તુ પસંદગી કરીને એ ખરીદી કરી શકે છે. એકસાથે ઘણી બધી વસ્તુ એ જોઈ શકે છે, બરાબર, પસંદગી કરી શકે છે. એટલે એને પસંદગી કરવાનો ખાસ મોકો મળે છે આ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ અને મોલમાં. વાતાનુકૂલિત મોલમાં ગ્રાહક પોતાનો પૂરતો સમય આપીને વિશેષ છૂટ મળતી હોય તેવી વસ્તુઓ ખરીદી કરી શકે છે. મિત્રો શું થાય તો કે જે મોલ હોય એ વાતાનુકૂલિત હોય છે, બરાબર, ખૂબ જ મોટા હોય છે, અને ખાસ કરીને એ ગ્રાહક પૂરતો સમય એ મોલમાં ફરી શકે છે અને છૂટ હોવાથી તે વસ્તુની ખરીદી અને પસંદગી ચોક્કસ રીતે કરી શકે છે. ગ્રાહકને વસ્તુની છાપેલી કિંમત પર વિશેષ વળતર આપવામાં આવે છે. ઘણી વખત મિત્રો જોઈએ તો કે જે વેચાણકારો છે શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ અને મોલના, તો કે એ જે તે વસ્તુઓ પર ખાસ કરીને ડિસ્કાઉન્ટની સુવિધા ડિસ્કાઉન્ટ આપતા હોય છે જે તે વસ્તુના ખરીદી પર, બરાબર. એટલે ગ્રાહકને વસ્તુની છાપેલી કિંમત કરતાં વિશેષ વળતર પણ આપવામાં આવે છે, બરાબર, ડિસ્કાઉન્ટ પણ આપવામાં આવે. દાખલા તરીકે 100 રૂપિયાની વસ્તુ હોય એની જગ્યાએ 90માં મળે, બરાબર, તો કે એને ડિસ્કાઉન્ટ પણ આ મોલ અને શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સોમાં આપવામાં આવે છે. ગ્રાહક જ્યારે પણ વસ્તુ ખરીદી કરે છે તો કે એ પોતે કાઉન્ટર ઉપર રોકડ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગથી ચૂકવણી કરી શકે છે તેવી વ્યવસ્થા હોય છે. મિત્રો જે તે વ્યક્તિ ગ્રાહક જ્યારે શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ અને મોલમાં જાય છે એની પાસે પૈસા હોતા નથી, પરંતુ બેંકમાં હોય છે, તો કે વસ્તુની ખરીદી કરી શકીએ છીએ, બરાબર. રોકડ પણ આપી શકે છે, ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા એ પોતે પૈસા કપાવી શકે છે, ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા અને નેટ બેન્કિંગની મદદથી પણ એ પોતે વસ્તુ ખરીદી કરી શકે છે. તો આવા શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ અને મોલ જેવા બજારોનો વિકાસ આજના સમયમાં થયો છે. તો આમાં આટલું વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે ખાસ કરીને મોટા શહેરોમાં બજારો હોય છે, એમાં એક જ બિલ્ડિંગમાં એકસાથે કેટલીક અલગ અલગ પ્રકારની દુકાનો હોય જેને શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ કહે છે, અને મોટા શહેરોમાં બહુમાળી ઇમારતમાં અલગ અલગ માળ ઉપર અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુઓ મળતી હોય જેને મોલ કહેવામાં આવે છે. અને બ્રાન્ડેડ કંપનીઓની વસ્તુઓ આ મોલ શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સમાં મળી રહેશે, જેની કિંમત ઊંચી હોય છે, જે અમુક લોકો જ ખરીદી કરી શકે છે. ગ્રાહકને કેન્દ્રમાં રાખીને દુકાનો સજાવવામાં આવે છે. વિવિધ બ્રાન્ડની અનેક વસ્તુઓ એકસાથે વેચાતી હોવાથી ગ્રાહકને પસંદગી કરવાનો મોકો તક મળે છે. વાતાનુકૂલિત મોલમાં ગ્રાહક પોતાનો પૂરતો સમય આપી શકે છે અને એ પોતે વસ્તુ ખરીદી કરી શકે છે. ગ્રાહકને વસ્તુની છાપેલી કિંમત કરતાં એને વિશેષ વળતરની સુવિધા પણ આપવામાં આવશે. ગ્રાહક કાઉન્ટર પર પોતે જે વસ્તુ ખરીદે છે તો કે પૈસા એ પોતે રોકડ પણ આપી શકે છે, ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા પણ કાપાવી શકે છે, ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા અને ખાસ કરીને નેટ બેન્કિંગથી ચૂકવણી પણ કરી શકે છે. એટલે ગ્રાહકને ઘણો ફાયદો થાય છે. સાથે સાથે જે તે વેપારીઓને પણ ખૂબ જ ફાયદો થતો હોય છે, વિક્રેતાઓને. આગળ બજારનો નવો પ્રકાર જોવાનો છે, નિયંત્રિત બજાર, માર્કેટિંગ યાર્ડ, બરાબર. અત્યારે મિત્રો માર્કેટિંગ યાર્ડનો વિકાસ થયો છે, નિયંત્રિત બજારનો વિકાસ થયો છે. કૃષિની સફળતામાં સારું ઉત્પાદન મેળવવા ઉપરાંત સારી બજાર વ્યવસ્થા હોવી એટલી જ જરૂરી છે. મિત્રો ખેડૂતો જે કૃષિ કાર્ય સાથે સંકળાયેલા છે, કૃષિની સફળતામાં શું છે તો સારું ઉત્પાદન મેળવવું, સારું ઉત્પાદન મળે તો જ કૃષિનો વિકાસ થાય. એટલે ખેતીમાં સારું ઉત્પાદન મેળવવા ઉપરાંત સારી બજાર વ્યવસ્થા હોવી એટલી જ જરૂરી છે. બજારની વ્યવસ્થા, ખરીદ વેચાણ યોગ્ય રીતે થાય માટે બજાર વ્યવસ્થા યોગ્ય હોવી જોઈએ. આઝાદી પછીના વર્ષોના તબક્કાઓમાં ખેત ઉત્પાદન વેચાણની ચોક્કસ વ્યવસ્થા ન હોવાને લીધે
ખેડૂતોનું શોષણ થતું। મિત્રો આઝાદી પહેલાં શું હતું, આઝાદી પછી આપણો દેશ જે તબક્કાઓમાં પસાર થયો જેમાં ખેત ઉત્પાદનના વેચાણની ચોક્કસ વ્યવસ્થા ન હતી, બરાબર। ખેડૂતો જે તે વસ્તુ ઉત્પાદન કરતા એના વેચાણની ચોક્કસ વ્યવસ્થા ન હતી, બરાબર। ગમે તે રીતે એ શોષણમાં આપી ખેડૂતોનું શોષણ થઈને પણ વસ્તુઓ વેચી દેતા હતા ખેડૂતો, એટલે ખેડૂતોનું ખૂબ જ શોષણ થતું। વસ્તુઓ જે તે વસ્તુઓ જે માલ સામાન ઉત્પાદન થાય છે તો કે એને વેચાને લઈને શોષણ થતું। તેને રોકવા માટે સરકારે નિયંત્રિત બજાર એટલે કે માર્કેટિંગ યાર્ડ, બરાબર, ખેતીવાડી ઉત્પાદન બજાર સમિતિની વ્યવસ્થા કરી છે। ખેડૂતોનું શોષણ ના થાય એટલે એને ધ્યાનમાં લઈને માર્કેટિંગ યાર્ડ ખેતીવાડી ઉત્પાદન બજાર સમિતિની વ્યવસ્થા કરી છે। ખેડૂત પાક વેચાણમાં ગેરરીતિઓનો ભોગ ન બને અને તેમના ખેત ઉત્પાદનના વાજબી ભાવ ઉપજે અને એ રીતે તેઓ આર્થિક સમૃદ્ધ બને તે માટે ગુજરાતમાં વિવિધ તાલુકા અને મથકોએ ખેતીવાડી ઉત્પાદન બજાર સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવશે। મિત્રો ખેડૂતોનું ઓછામાં ઓછું શોષણ થાય અથવા ખેડૂતોનું શોષણ ન થાય, ખેડૂતો પોતાની જે તે વસ્તુઓ છે, ઉત્પાદન છે, યોગ્ય ભાવે વેચી શકે એવી વ્યવસ્થા આ નિયંત્રિત બજાર માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કરી છે। ખેડૂત સારામાં સારું પોતાનું જે કિંમત ઉપજાવી શકે જે તે વસ્તુ વેચીને અને ખેડૂતો આર્થિક સમૃદ્ધ બને તે માટે આવા નિયંત્રિત બજારોની વ્યવસ્થા સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે। આપણા ગુજરાતમાં વિવિધ તાલુકા મથકે ખેતીવાડી ઉત્પાદન બજાર સમિતિ સ્થાપવામાં આવી છે, જેના કારણે ખેડૂતો પોતાના ઉત્પાદનની સારામાં સારી આવક મેળવી શકે અને પોતે સમૃદ્ધ બને તે માટે ખેતીનો વિકાસ થાય તેના માટે સરકાર દ્વારા એક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે અને તાલુકાના મથકે ખેતીવાડી ઉત્પાદન બજાર સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેમાં આપણે જોઈએ તો કે ખેડૂતોને ખેત પેદાશોનું જાહેર હરાજીથી વેચાણ કરવામાં આવે છે। મિત્રો આ ખેતીવાડી ઉત્પાદન બજાર સમિતિમાં શું છે તો કે ખેડૂતોની ખેત પેદાશો જે છે જે એને પેદા કર્યું છે ખેતીમાં જમીનમાંથી તો કે ખેડૂતોની ખેત પેદાશોનું જાહેર હરાજીથી વેચાણ પણ કરી આપવામાં આવે છે। વેપારીઓનું નૈતિક ધોરણ જળવાય છે। મિત્રો જે તે વેપારી છે એમનું નૈતિક ધોરણ પણ જળવાતું હોય। ભાવ નિર્ધારણમાં પારદર્શિકતા વધે છે। મિત્રો યોગ્ય ભાવ યોગ્ય સમય વધી શકે છે એટલે ભાવ નિર્ધારણમાં પારદર્શકતા વધે છે। ખેડૂતોને તેના ખેત ઉત્પાદનના વધુમાં વધુ સારા ભાવ મળી શકે છે। મિત્રો આ ખાસ કરીને ખેત ઉત્પાદન બજાર સમિતિમાં શું છે તો કે ખેડૂતોને તેના ઉત્પાદનમાં વધુમાં વધુ સારા ભાવ પણ મળી શકે છે। વેપારીઓને ચોખ્ખો અને સારો માલ એક જ જગ્યાએથી પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે છે। જે વેપારીઓ છે એમને આવા નિયંત્રિત બજાર માર્કેટિંગ યાર્ડમાંથી ખાસ ચોક્કસ સારામાં સારો એક જ જગ્યાએથી સારો પૂરતો પ્રમાણમાં આવો માલ પણ મળી શકે છે। વિવિધ સેવાઓ જેવી કે બેન્કિંગ, ધિરાણ, વીમો, ગોદામ, અન્ય સુવિધાઓનું નિર્માણ વગેરેની અમલવારી અસરકારક રીતે થાય છે। મિત્રો આવા ઉત્પાદન ખેત પેદાશ ઉત્પાદન સમિતિમાં ખાસ કરીને બેન્કિંગ છે, ધિરાણ, વીમો, ગોદામ, અન્ય સુવિધાઓ જે છે તો કે એનું વગેરે નિર્માણ અમલકારી અસરકારક રીતે કરવામાં આવે છે। રેડિયો, વર્તમાનપત્રો, ટીવી, ઓનલાઈન, મોબાઈલ ફોન પર ખેડૂતોને ખેત પેદાશોના દૈનિક બજાર ભાવ મળી રહે છે। મિત્રો વર્તમાનપત્રો, બરાબર, રેડિયો છે, વર્તમાનપત્રો છે, ટીવી અને ઓનલાઈન મોબાઈલ ફોન પર ખેડૂતોને જે તે દિવસે ખેત પેદાશોનો દૈનિક ભાવ શું છે, બરાબર, અનાજ છે વગેરે જે ઉત્પાદન છે તો કે એનો દૈનિક ભાવ શું છે, બરાબર। દાખલા તરીકે આજે ઘઉંના શું ભાવ છે, બરાબર, ડાંગરના શું ભાવ છે તો કે દૈનિક બજાર ભાવ એમને મળી રહેશે। ખેડૂતોને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં રાત્રિ રોકાણ નિવાસની સુવિધા પણ આપવામાં આવશે। જે ખેડૂતોનું ઉત્પાદન વસ્તુ વધારે હોય વેચવાની, બરાબર, વધુ ઉત્પાદિત વસ્તુઓ વેચાણની જે ખેડૂતો હોય એમને ત્યાં જ્યાં માર્કેટિંગ યાર્ડ હોય છે ત્યાં રાત્રિ રોકાણ નિવાસની સુવિધા પણ પહોંચાડવામાં આવે છે અને તેમને પાકને સંગ્રહ કરવા ગોડાઉન વગેરેની સગવડ પણ મળે છે। જે તે વસ્તુ લાવીને ગોડાઉનમાં પણ મૂકવામાં આવે છે એટલે એમનું જે પાક યોગ્ય
સંરક્ષિત બરાબર રહે, એમાં કોઈ બગાડ થાય નહીં. એટલે ખેડૂતોને માર્કેટિંગ યાર્ડમાં રાત્રિ રોકાણની પણ સગવડ આપેલ છે, નિવાસની સુવિધા પણ મળે છે અને પાકને સંગ્રહ કરવા ગોડાઉન વગેરેની સગવડ પણ મળે છે. તો નિયંત્રિત બજારના આટલા ખૂબ જ મહત્ત્વના ફાયદા છે. એટલે કે ખેડૂતોની સદ્ધરતાને લઈને બરાબર આર્થિક ઉન્નતિ લઈને આવા નિયંત્રિત બજારોનો ખાસ વિકાસ કરવામાં આવ્યો છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે નિયંત્રિત બજાર જોયું કે કૃષિની સફળતામાં સારું ઉત્પાદન મેળવવા ઉપરાંત સારી બજાર વ્યવસ્થા હોવી જરૂરી છે. તો કે નિયંત્રિત બજાર દ્વારા સારી ઉત્પાદન અને સારું શું કહેવાય ભાવ વગેરે ખેડૂતો મેળવી શકે છે. ખેડૂતોનું શોષણ ન થાય તે માટે આવા નિયંત્રિત બજારોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આપણા ગુજરાતમાં ખેત ઉત્પાદન બજાર સમિતિની સ્થાપના કરવામાં આવી છે, જેથી કરીને ખેડૂતો અને વેપારીઓને સારામાં સારી વસ્તુઓ વેચાણ અને વસ્તુ મેળવી શકે છે એક જ જગ્યાએથી. અને ખેડૂતો પોતે રાત્રિ રોકાણ કરીને નિવાસ કરીને એ પોતે પોતાનું ઉત્પાદન યોગ્ય જગ્યાએ વેચી શકે છે. તો કે નિયંત્રિત બજારની વ્યવસ્થા કરેલ છે. હવે આગળ આપણે ઓનલાઈન બજાર જોઈએ, બજારના પ્રકારોમાં. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના સમયમાં ઓનલાઈન બજારનો વિકાસ થયો છે. હવે બજાર માનવીના જે તે વ્યક્તિના ઘરે આવી ગયું છે. ઘરે જ પોતે જે તે વસ્તુની ખરીદી કરી શકે છે અને પોતાના ઘરે જ વસ્તુ મેળવી શકે છે. તો કેવા ઓનલાઈન બજારનો વિકાસ આજના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીના સમયમાં થયો છે. હવેના સમયમાં ઓનલાઈન શોપિંગનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે. લોકો ખૂબ જ ઓનલાઈન શોપિંગ કરતા જોવા મળે છે. બજારમાં ગયા વિના જ આપણે કમ્પ્યુટર, મોબાઈલ ફોન, ટીવી પરથી ડિજિટલ પેમેન્ટ કરીને સીધી ખરીદી કરી શકીએ છીએ. મિત્રો, ઓનલાઈન જ પૈસા કપાવીને આપણે જે તે વસ્તુ ખરીદી કરી શકીએ છીએ. બરાબર, ટીવી, કમ્પ્યુટર છે, મોબાઈલ ફોન અને ટીવી પરથી આપણે આવા પેમેન્ટ કરીને, ખાસ કરીને ડિજિટલ પેમેન્ટ કરીને આપણે જે તે વસ્તુ ઓનલાઈન બજારમાં ખરીદી કરી શકીએ છીએ. ઓનલાઈન શોપિંગ માટે અનેક કંપનીઓ ગ્રાહકને સીધું જ વેચાણ કરતી હોવાથી વધુ વળતર આપીને બજાર કરતાં સસ્તા દરે વસ્તુઓ વેચી શકે છે. મિત્રો, ઓનલાઈન બજારમાં ખાસ કરીને જે તે ગ્રાહકને ફાયદો થતો હોય છે અને ખૂબ જ સારા સસ્તા દરે જે તે વસ્તુઓ મળી રહે છે ગ્રાહકને. ગ્રાહકના ઘર સુધી ચીજવસ્તુઓ સીધી જ પહોંચી જાય છે. મિત્રો, ઓનલાઈન બજારમાં શું, તો જે તે વ્યક્તિ પોતાની વસ્તુ ઓનલાઈન રીતે ડિજિટલ પેમેન્ટ દ્વારા પેમેન્ટ ચૂકવીને પોતાના ઘરે જ વસ્તુ મેળવી શકે છે. જેના લીધે આ ઓનલાઈન બજારનો જે ઉપયોગ સૌથી વધુ આપણે આવા ઓનલાઈન બજારનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. આપણે પણ ઘણી વખત આપણા ઘરે ઓનલાઈન રીતે ખરીદી કરી શકીએ છીએ. બરાબર, આપણે પણ ખરીદી કરતા હશો તમે. મોબાઈલ છે, ઘણી બધી વસ્તુઓ ઓનલાઈન બજારમાં આપણે ઘણી બધી વસ્તુઓ ઘરે બેઠા મેળવી શકીએ છીએ. હવે બજાર આપણા ઘરમાં કે આપણા હાથમાં આવી ગયું છે. મિત્રો, ઓનલાઈન બજાર દ્વારા ઓનલાઈન રીતે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ મેળવી શકીએ છીએ ઘરે. એટલે બજાર આપણા હાથમાં આવી ગયું છે એમ પણ કહી શકાય. ઓનલાઈન ખરીદીમાં સાવચેતી રાખવી જરૂર છે. મિત્રો, બજારનો પ્રકાર ખૂબ જ વિકસિત છે ઓનલાઈન, પરંતુ ઓનલાઈન બજાર જે ખરીદી આપણે કરીએ છીએ તો કે મેં યોગ્ય સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે અને છેતરપિંડીનો ભય રહેલો છે. મિત્રો, ઓનલાઈન બજારમાં શું થાય, તો જે તે વસ્તુ આપણે મંગાવીએ છીએ તો ઘણી વખત આપણે છેતરાઈ પણ જતા હોય છે. છેતરપિંડીનો પણ ભોગ બનીએ છીએ. સારી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ ન પણ મળે, બરાબર, ખરાબ ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ પણ મળી જાય, અથવા આપણા પૈસા કરતાં ઓછી ગુણવત્તાવાળી પણ વસ્તુ આપણને મળે છે. તો આપણે છેતરાય નહીં તે રીતે આપણે ઓનલાઈન બજારમાં ખરીદી કરવી જોઈએ. તો અહીંયા આપણે ઓનલાઈન બજાર વિશે જોયું. હવે આગળ નવો મુદ્દો જોઈએ, બજારની આજુબાજુના મુદ્દામાં જોઈએ. આપણે ચીજવસ્તુ ખરીદવા જઈએ છીએ એવા વિવિધ પ્રકારના બજારો વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો. બરાબર, વસ્તુ ખરીદીએ છીએ એવા બજારો વિશે આપણે અભ્યાસ કર્યો. કયા કયા બજારો, તો કે મહોલ્લાના બજાર, બરાબર, ગુજરી બજાર, શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ, મોલ, ઓનલાઈન બજાર, બરાબર, માર્કેટિંગ યાર્ડ. તો કેવા બજાર વિશે અભ્યાસ કર્યો. આપણને થતું હશે કે આ બધા દુકાનદારો તેમની દુકાનો માટેના માલ સામાન ક્યાંથી ખરીદતા હશે. બરાબર, જે દુકાનદારો જે તે વસ્તુ વેચે છે એ દુકાનદારો તેમની દુકાન માટેના માલ સામાન જે છે ક્યાંથી ખરીદતા હશે. વેચવા માટે ચીજવસ્તુનું ઉત્પાદન કારખાના
ગૃહોદ્યોગો, ઘરો અને ખેતરોમાં થાય છે, બરાબર. ગમે તે વસ્તુનું ઉત્પાદન છે તો એ કારખાનાઓમાં થતું હોય, ગૃહોદ્યોગોમાં થતું હોય, ઘરમાં થતું હોય, ખેતરોમાં થાય છે. પરંતુ આપણે સીધા જ કારખાના કે ખેતરોમાં ચીજવસ્તુઓ ખરીદવા જતા નથી, સીધા જ કારખાના કે કંપનીઓમાં, ગૃહોદ્યોગોમાં વસ્તુ ખરીદવા જતા નથી. જે વેપારી મોટા પ્રમાણમાં ખેતર અને કારખાના કે ઘરોમાં ઉત્પાદિત થતો માલ સામાન ખરીદે છે તેમને જથ્થાબંધ વેપારી કહે છે. જથ્થાબંધ વેપારી કોને કહે છે? તો કે એક કરતાં વધારે વસ્તુઓ જે તે વેપારી ખરીદતો હોય, બરાબર. જથ્થાબંધ, એક કરતાં વધારે વસ્તુઓ, વધારે માત્રામાં, એટલે કે જે વેપારી મોટા પ્રમાણમાં ખેતર અને કારખાના કે ઘરોમાં ઉત્પાદિત થતો માલ સામાન ખરીદે છે, ખેતર અને કારખાનામાંથી સીધો જે વસ્તુ ખરીદે છે તેને જથ્થાબંધ વેપારી કહે છે. એક સાથે વધારે જથ્થો ખરીદે છે ખેતરમાંથી અને ખાસ કરીને આવા કારખાનાઓમાંથી. તેઓ આ માલના જે માલ સામાન ખરીદે છે એ માલ સામાન નાના વેપારીઓને કે દુકાનદારોને વેચે છે. જથ્થાબંધ જે મોટા વેપારીઓ છે એ જે માલ સામાન ખરીદે છે એ માલ સામાન નાના વેપારીઓ કે દુકાનદારોને વેચે છે. આમ આ ખરીદ અને વેચાણ કરનાર બંને વેપારીઓ જ હોય છે, બરાબર. જે જથ્થાબંધ વેપારીઓ જે તે કંપની, કારખાનામાંથી અને ખેતરોમાંથી વસ્તુ ખરીદે છે અને નાના વેપારીઓને વેચે છે, બરાબર. બંનેમાં આંતરક્રિયા કોની થઈ? બે વેપારીઓ વચ્ચે. એટલે ખરીદનાર અને વેચનાર કોણ હોય છે? વેપારી. આપણે જે દુકાનદાર કે વેપારી પાસેથી વસ્તુઓ ખરીદીએ છીએ તે છૂટક વેપારી કહે છે, બરાબર. જે દુકાનદારો છે, આપણે વસ્તુ ખરીદીએ છીએ એ છૂટક વેપારીઓ હોય છે. તે જથ્થાબંધ વેપારીઓ પાસેથી વસ્તુ લઈને વેચતા હોય, એટલે છૂટક વેપારીઓ એ પોતે વસ્તુઓનું વેચાણ કરતા હોય છે. ખેતરમાં ઉત્પાદિત થતી ખેત પેદાશના વધુ ઉત્પાદન માટે ખેડૂતો રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરે છે. મિત્રો, ખેડૂતો પોતાના ખેતરમાં વધુને વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકે માટે રાસાયણિક ખાતરનો ઉપયોગ કરે છે, જેથી વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકે. અને આ ખાતર કેટલીક દુકાનોથી ખરીદવામાં આવે છે, બરાબર. દુકાનોમાં આ ખાતર ખરીદવામાં આવે છે અને આ દુકાનદારો કારખાનામાંથી ખાતર ખરીદતા હોય છે. કેટલાક જે વેપારીઓ હોય છે, દુકાનદારો, એ ખાતર વેચતા હોય છે, પણ આ જે દુકાનદારો છે એ કારખાનામાંથી ખાતર ખરીદતા હોય છે સીધા જ, બરાબર. એવી રીતે મોટર કારમાં વપરાતા વિવિધ ભાગ નાના કારખાનામાં બનતા હોય છે. મોટર કારમાં, બરાબર, ફોર વ્હીલર મોટર કાર જે છે તો કે એમાં બનતા જે નાના ભાગ એ કારખાનામાં બને છે. અને કારખાનાની જે કારની કંપની છે, જ્યાં કાર બનાવવામાં આવે છે, કારની કંપનીઓ તેને ખરીદીને તે ભાગોને જોડીને કાર બનાવે છે. કંપનીઓમાં આ મોટર કારના અલગ અલગ ભાગ સ્પેરપાર્ટ બને છે, બરાબર. અને જે કારની કંપનીઓ એ અલગ અલગ સ્પેરપાર્ટ ભાગોને ખરીદે છે અને એ જોડીને કાર બનાવે છે. તેથી બનાવેલ મોટર કાર આપણે શોરૂમમાંથી ખરીદતા હોઈએ છીએ. આમ આપની આસપાસ અનેક ચીજવસ્તુઓ બનાવીને તેનું ખરીદ વેચાણ થતું હોય છે, જેનાથી આપણે અજાણ હોય છીએ, બરાબર. આપની આસપાસ આવી ઘણી બધી ચીજવસ્તુઓ બનાવીને તેનું ખરીદ વેચાણ થતું હોય, જેનાથી પણ આપણે અજાણ હોય છે, આપણને ચોક્કસ માહિતી હોતી નથી. તો બજારની આજુબાજુમાં આટલું વસ્તુ યાદ રાખવાનું કે આપણે સીધું જ જે તે વસ્તુ ખરીદવા કારખાનામાં કે ગૃહોદ્યોગોમાં જતા નથી, પરંતુ નાના વેપારીઓ પાસેથી ખરીદે છે અને એ નાના વેપારીઓ જથ્થાબંધ વેપારીઓ પાસેથી વસ્તુ ખરીદે છે. સાથે સાથે આપણે અહીંયા ઉદાહરણમાં જોયું કે ખેડૂતો રાસાયણિક ખાતર એ પોતે જે તે દુકાનમાંથી ખરીદે છે ને એ દુકાનદારો કારખાનાઓમાંથી એ ખાતર ખરીદતા હોય છે. એટલે એ રીતે મોટર કારમાં વપરાતા વિવિધ ભાગ નાના કારખાનામાં બનતા હોય છે. કારની કંપનીઓ એ ખરીદીને મોટરના ભાગોને જોડીને કાર બનાવે છે અને મોટર સાથે આપણે શોરૂમમાંથી આપણે ખરીદીએ છીએ. આમ અનેક ચીજવસ્તુઓ આપણે ખરીદ વેચાણ થતું જોવા મળે છે, બરાબર. પણ આપણને ચોક્કસ માહિતી હોતી નથી કે ખરીદ વેચાણ કઈ રીતે થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એકમમાં આપણે જે મુદ્દા વિશે અભ્યાસ કર્યો એના વિશે ખાસ આપણે જોઈએ તો કે શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ કે મોલ, બજારના પ્રકારમાં જોયું કે એક જ બિલ્ડિંગમાં એકસાથે કેટલીક અલગ અલગ પ્રકારની દુકાનો હોય છે, તેને
શોપિંગ કોમ્પ્લેક્સ કહે છે અથવા મોલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મોટા શહેરોમાં બહુમાળી ઇમારતમાં અલગ અલગ પ્રકારની વસ્તુ મળતી હોય તેને મોલ કહે છે. નિયંત્રિત બજાર માર્કેટિંગ યાર્ડ પણ જોયું કે ખેડૂતોનું ઓછામાં ઓછું શોષણ થાય તે માટે નિયંત્રિત બજાર બનાવવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને ખેડૂતો પોતે પોતાની વસ્તુઓ યોગ્ય ભાવે અને એક જ જગ્યાએ વેચી શકે, રાત્રિ રોકાણ કરી શકે, તે માટે આવા નિયંત્રિત બજારોની વ્યવસ્થા કરેલી છે. ખેડૂતોનું શોષણ ન થાય તે માટે આવા ખાસ નિયંત્રિત બજારોની વ્યવસ્થા થઈ છે. ઓનલાઈન બજાર, અત્યારે કોઈ પણ વસ્તુ આપણે ઓનલાઈન મંગાવી શકીએ છીએ, એનો સૌથી વધુ વિકાસ થયો છે. બજારની આજુબાજુ જોયું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ એકમમાં આપણે જે મુદ્દાઓ વિશે અભ્યાસ કર્યો તમને ચોક્કસ માહિતી મળી હશે. થેન્ક યુ.